Hello everyone, let us start our next practical session, that is about the Unit 3 practicals. In the previous practical sessions, we have completed the practicals of Unit 1 and Unit 2. In just previous practical session, we have seen two practicals. One was about the wrapper class and the second was about the matrix multiplication. And in today's practical session, we will start the third unit practicals. And the first practical means our ninth practical is write a static block which will be executed before main method in a class. આપણે આ ડેફિનેશન જે છે એ સ્ટેટિક કીવર્ડ જ્યારે સમજતા હતા ત્યારે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી છે કે આપણે એવા બ્લોક બનાવવાનો છે સ્ટેટિક બ્લોક કે જે મેઇન ફંક્શન પહેલાં એક્ઝિક્યુટ થતો હોય. હવે એના માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ક્રિએટેડ ધ પબ્લિક ક્લાસ સ્ટેટિક બ્લોક, દેટ ઇઝ વન ક્લાસ in which we will add the main function and the static blocks. Then we will see the which block will be executed first. The first I have added the main function public static void main string args. Inside that I have just given the one statement main thread is initialized. Using system.out.println I have printed that statement the main function is initialized so that we should come to know whether the main is running or not. આપણને ખ્યાલ આવે કે મેઇન ફંક્શન જે છે એક્ઝિક્યુટ થયું એટલા માટે આપણે જસ્ટ એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ તો એ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ થશે સો આપણને ખ્યાલ આવશે કે હવે મેઇન ફંક્શન જે છે એક્ઝિક્યુટ થાય છે. Then we have taken the static block. This is the first static block. એની અંદર પણ આપણે જસ્ટ એક લાઇન પ્રિન્ટ કરાવી છે system.out.println static block 1 initialized. Then we have taken the next static block which is system.out.println static block 2 initialized. આપણે બે સ્ટેટિક બ્લોક લીધા છે અને આ બંને સ્ટેટિક બ્લોક સિક્વન્સમાં એક્ઝિક્યુટ થવા જોઈએ. પહેલાં સ્ટેટિક બ્લોક 1, દેન સ્ટેટિક બ્લોક 2 એન્ડ દેન લાસ્ટમાં મેઇન ફંક્શન જે છે એક્ઝિક્યુટ થવા જોઈએ. સ્ટેટિક બ્લોક ક્રિએટ કરવા માટે સ્ટેટિક કીવર્ડ અને કર્લી બ્રેસીસનો યુઝ થાય છે બ્લોક ક્રિએટ કરવા માટે. તમે એની અંદર વેલ્યુઝ પણ ઇનિશિયલાઇઝ કરી શકો છો. Now let us compile and run this program java c static block.java. Then for running the program java static block બરાબર આપણે જાવા સી માંથી સી રિમૂવ કરી દેવાનું અને .java રિમૂવ કરી દેવાનું. You can see in the output static block 1, static block 2 and then main thread is initialized. Means કે આ સ્ટેટિક બ્લોક જે છે એ મેઇન ફંક્શન પહેલાં એક્ઝિક્યુટ થાય છે. Static blocks generally are used for this purpose only, initialization purpose, construction purpose, etc. કે જે મેઇન ફંક્શન પહેલાં એક્ઝિક્યુટ થવા જોઈએ અને જેનું આપણે ફર્ધર મેઇન ફંક્શનમાં યુઝ કરી શકવા જોઈએ. You can see the definition, write a static block which will be executed main function which we have done here. Then the next practical is practical 10. This is also covered in the theory session same as static block. Static block is also covered in static keyword and this practical 10 which is write a program in Java to demonstrate use of this keyword. આપણે પ્રોગ્રામ લખવાનો છે જાવાનો કે જેની અંદર ધીસનો યુઝ થતો હોય અને આપણે ધીસના વેરિયસ યુઝીસ પણ પ્રીવિયસ થિયરી સેશનમાં જોયા છે સાથે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પર. અને ફર્ધર ડેફિનેશનમાં કીધું છે ચેક વેધર ધીસ કેન એક્સેસ ધ પ્રાઇવેટ મેમ્બર ઓફ અ ક્લાસ ઓર નોટ. આપણે ક્લાસના પ્રાઇવેટ મેમ્બર હોય મીન્સ કે પ્રાઇવેટ વેરિયેબલ હોય એને ધીસ એક્સેસ કરી શકીએ કે નહીં એવું આપણે ચેક કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે યુઝીસ ઓફ ધીસ કીવર્ડ કે જે આપણે યુઝીસ પહેલાં લિસ્ટ આઉટ કર્યા હતા અગેન અહીંયા પણ લિસ્ટ આઉટ કર્યા છે. ફર્સ્ટ ઇઝ રેફરન્સ ટુ કરંટ ઓબ્જેક્ટ, differentiate local parameter and instance parameter to call one constructor from another constructor. આ ત્રણેય યુઝીસ જે છે અગેન આપણે અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દઈએ અકોર્ડિંગ ટુ ડેફિનેશન. પહેલું આપણે રેફરન્સ ટુ કરંટ ઓબ્જેક્ટ બરાબર એટલે કરંટ ઓબ્જેક્ટ જે ઇન્વોક થતો હોય એને રેફરન્સ આપવાનો. દેન ડિફરન્શિએટ બરાબર લોકલ પેરામીટર અને ક્લાસ પેરામીટરને ડિફરન્શિએટ કરવાનું અને એક કન્સ્ટ્રક્ટરમાંથી બીજા કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરવાનો. For that we will
create one class, inside that we will create two constructors. બરાબર, આપણે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ યુઝીસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે એક ક્લાસ ક્રિએટ કરશું અને ઇનસાઇડ ધેટ વી વિલ ક્રિએટ two constructors for calling one constructor from another constructor. First of all, we have created class A. બરાબર, ક્લાસનું નામ આપણે જે છે એ રાખ્યું છે. Then inside that we have created the private integer a, means આપણે જે integer a વેરિયેબલ લીધો છે એ integer a વેરિયેબલ પ્રાઇવેટ રાખ્યો છે. Then we will check the whether this private variable is accessed by this keyword or not, કે આપણે this keyword થી આ a નો યુઝ કરી શકીએ છીએ કે નહીં. નાવ આપણે થર્ડ યુઝ જે છે કન્સ્ટ્રક્ટરવાળો એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો છે. ફોર ધેટ આઈ હેવ ક્રિએટેડ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટર્સ. એક કન્સ્ટ્રક્ટરમાંથી બીજા કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરવો હોય તો એના માટે બે કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કર્યા છે. ફર્સ્ટ જે છે એ છે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર, જેની અંદર જસ્ટ એક લાઇન જ પ્રિન્ટ કરાવી છે, સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર. અને જે નેક્સ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ છે પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર, અને એની અંદર એક વેરિયેબલ લીધો છે. બરાબર, અને જેમાંથી આપણે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરવાના છીએ. એની અંદર ફર્સ્ટ લાઇન છે ધીસ, એટલે ધીસ લખવાથી એની ઉપરનો કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે અને આપણે કંઈ પેરામીટર પણ પાસ કર્યા નથી. ધેન ધીસ ડોટ એ ઇક્વલ ટુ એ. ધીસ ડોટ એ એટલે તો કે આપણે પ્રાઇવેટ ઇન્ટીજર એ લીધો છે એ, અને એ આપણે એક્સેસ કરીએ છીએ પ્રાઇવેટ મેમ્બરને, અને ઇક્વલ ટુ એ. એ જે એ છે કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર રહેલો ઇન્ટીજર એ. પછી આપણે વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી છે એની જસ્ટ. દેન આપણે મેથડ લીધી છે વોઇડ ડિસ્પ્લે ઇન્ટીજર એ. બરાબર, આપણે અગેન જે લોકલ પેરામીટર અને એને ડિફરન્શિએટ કરવાની વાત હતી એ અગેન આપણે ડિફરન્શિએટ ઉપર પણ કર્યું છે, ધીસ ડોટ એ ઇક્વલ ટુ એ. અને અગેન આપણે એ જ વસ્તુ મેથડમાં પણ કરીએ, ધીસ ડોટ એ ઇક્વલ ટુ એ. ધીસ ડોટ એ એટલે ક્લાસ પેરામીટર પ્રાઇવેટ, અને ઇક્વલ ટુ એ એટલે ડિસ્પ્લેની અંદર જે ઇન્ટીજર એ છે એ. એટલે બંને પેરામીટરને ડિફરન્શિએટ કરવા માટે આપણે ધીસ લીધું છે. પછી આપણે એની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી છે. હવે આ જે ક્લાસ લીધો છે ઉપર ક્લાસ એ, એનો ઓબ્જેક્ટ આપણે નીચે ક્રિએટ કરવાનો છે અને એને આપણે મેઇન ફંક્શનની અંદર ક્રિએટ કરવાનો છે. તો મેઇન ફંક્શન માટે આપણે ક્લાસ લીધો છે ધીસ ડેમો, એની અંદર મેઇન ફંક્શન ક્રિએટ કર્યો છે. હવે ઓબ્જેક્ટ આપણે ક્રિએટ કર્યો છે a1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ એ. ઇનસાઇડ ધ બ્રેકેટ આઈ હેવ પાસ વેલ્યુ 2. 2 વેલ્યુ પાસ કરું છું કે જે કન્સ્ટ્રક્ટરમાં પાસ થશે, અને પછી મેથડ કોલ કરું છું a1 ડોટ ડિસ્પ્લે. a1 ઓબ્જેક્ટનો યુઝ કરીને મેથડ કોલ કરું છું અને પેરામીટર તરીકે હું 4 પાસ કરું છું. એટલે હવે આપણે ક્લાસ પેરામીટરની વેલ્યુ સેટ થશે ધીસ ડોટ એ ઇક્વલ ટુ 2 અને ધીસ ડોટ એ ઇક્વલ ટુ 4. એક કન્સ્ટ્રક્ટરમાંથી સેટ થશે અને એક મેથડમાંથી. આપણે જ્યારે કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરશું ત્યારે પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે અને એમાંથી નોન પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે, બિકોઝ આપણે ધીસ કીવર્ડનો યુઝ કર્યો છે. બરાબર, આ જે પ્રાઇવેટ ઇન્ટીજર છે એને આપણે જોશું. જો આપણા પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરીએ અને કંઈ એરર ના આવે તો એનો મિનિંગ એવો થાય કે ધીસ જે છે ક્લાસના પ્રાઇવેટ મેમ્બરને એક્સેસ કરી શકે છે. બરાબર, હવે આપણે ફર્ધર આઉટપુટ જે આવશે એના ઉપરથી આપણે ડિસાઇડ કરી શકીશું કે વેધર ધીસ કેન એક્સેસ ધ પ્રાઇવેટ મેમ્બર ઓફ અ ક્લાસ ઓર નોટ. Now in this program we have implemented the demonstration of use of this keyword. બરાબર, this keyword ના જે યુઝીસ જે છે 3 યુઝીસ એ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે. કરંટ ઓબ્જેક્ટ માટે, પછી ડિફરન્શિએટ કરવા માટે પેરામીટર્સને, અને કન્સ્ટ્રક્ટરને પણ કોલ કરવા માટે. અને સાથે સાથે આપણે એ પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે પ્રાઇવેટ મેમ્બર અને ધીસનો યુઝ કરી એ પ્રાઇવેટ મેમ્બરને એક્સેસ કર્યો છે. ફર્સ્ટ આપણે એ ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો, ધેન ધીસ ડેમો. હવે ધીસ ડેમોની અંદર આપણે મેઇન ફંક્શન લીધું છે એટલે આપણે આ ફાઇલને ધીસ ડેમો ડોટ જાવાથી સેવ કરવાની છે. તો સેમ આપણે કમ્પાઇલ અને રન કરવા માટે પણ ધીસ ડેમો ડોટ જાવાનો યુઝ કરવાના છીએ. જાવા સી ધીસ ડેમો ડોટ જાવા, એન્ડ ધેન ફોર રનિંગ ધ પ્રોગ્રામ જાવા ધીસ ડેમો. Now the program is successfully compiled. You can see the output default constructor, because આપણે જ્યારે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ તો એ પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થાય છે અને એમાંથી ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થાય છે. પછી આપણે મેથડ કોલ કરી છે
તો મેથડની જે આપણી સ્ટેટમેન્ટ છે એ પણ પ્રિન્ટ થાય છે, વેલ્યુ ઓફ એ ફ્રોમ મેથડ 4. બરાબર, આ જે 2 અને 4 જે છે આપણે વેરિયસ વેલ્યુઝ પાસ કરીએ છીએ અને અકોર્ડિંગ ટુ એ ક્લાસમાં પ્રિન્ટ થાય છે. નાવ after this 10th practical we will see the next practical which is 11th practical in which write a program in Java to develop a overloaded constructor. આ પ્રેક્ટિકલ જે છે અબાઉટ કન્સ્ટ્રક્ટર છે. આપણે જે પ્રિવિયસલી કન્સ્ટ્રક્ટરમાં એક્ઝામ્પલ લીધું હતું સેમ એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે. ડેવલપ અ overloaded constructor. Then also develop the copy constructor to create a new object with the state of existing object. In short, એની અંદર આપણે કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરવાનું છે કે જેની અંદર એક ઓબ્જેક્ટની બીજા ઓબ્જેક્ટમાં કોપી થતી હોય. તો આપણે પ્રીવિયસ જે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું બરાબર કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર, એમાં સિંગલ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે બધા જ કન્સેપ્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર, પેરામીટરાઇઝ્ડ constructor overloading, copy constructor, passing object as a parameter in constructor. તો હવે આપણે આમાંથી બે કન્સેપ્ટ જે છે અહીંયા યુઝ કરવાના છે, એક તો કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર એન્ડ કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ. તો આપણે એક ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરશું અને એક કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર. બંનેની આર્ગ્યુમેન્ટ પણ ચેન્જ હશે. ધેન વી કેન સે કે ધીસ ઇઝ ડન ધ કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ. હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે કન્સ્ટ્રક્ટર માટે ક્લાસ ક્રિએટ કરશું, ક્લાસ કોન્સ્ટ. બરાબર, ક્લાસ કન્સ્ટ્રક્ટરનું શોર્ટ ફોર્મ લખ્યું છે ક્લાસ કોન્સ્ટ. હવે એક ક્લાસની અંદર આપણે કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરશું એક ડિફોલ્ટ અને અનધર વન ઇઝ અ પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર વિચ ઇઝ અ કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર. એની અંદર વેરિયેબલ લીધું છે ઇન્ટીજર એ, બિકોઝ આપણે એક ઓબ્જેક્ટની કોપી બીજા ઓબ્જેક્ટમાં ક્રિએટ કરવાની છે. તો ઓબ્જેક્ટ કોપી કરવો એટલે એના વેરિયેબલ્સ કોપી કરવા. તો આપણે ટેમ્પરરી એક વેરિયેબલ લીધું છે ઇન્ટીજર એ. એટલે આપણે એક ઓબ્જેક્ટની કોપી બીજા ઓબ્જેક્ટમાં જ્યારે કરશું ત્યારે અલ્ટિમેટલી વેરિયેબલની વેલ્યુ કોપી થશે. ઓફ ધ ફર્સ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર ઇઝ કન્સ્ટ, રાઈટ. હવે એની અંદર આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ કરાવ્યું છે system.out.println ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર. હવે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર પછી આપણે બીજો કન્સ્ટ્રક્ટર લેશું જે કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર છે. બંને કન્સ્ટ્રક્ટરની આર્ગ્યુમેન્ટ ડિફરન્ટ છે એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ. એની અંદર આપણે ઓબ્જેક્ટ લીધો છે ધીસ ડોટ એ ઇક્વલ ટુ ઓબીજે ડોટ એ. એટલે જે કન્સ્ટ્રક્ટરથી આ કન્સ્ટ્રક્ટર ઇન્વોક થશે એની અંદર આ ઓબીજેના એ વેરિયેબલની વેલ્યુ કોપી થશે. એ વેરિયેબલ બંને પાસે હશે, ધીસ પાસે હશે અને ઓબીજે પાસે હશે. તો ઓબીજેના એની વેલ્યુ કરંટ ઓબ્જેક્ટના એ વેરિયેબલમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. આ CONST ઓબ્જેક્ટની વેલ્યુ જે છે આપણે નીચેથી જ્યારે કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે એ વેલ્યુ અહીંયા પાસ થશે અને બંનેના વેરિયેબલ જે છે એની વેલ્યુ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય છે. જે ઓબીજેના એ વેરિયેબલ છે એ કરંટ ઓબ્જેક્ટના એ વેરિયેબલમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. ધીસ ડોટ એ કોને રિફર કરે છે? તો કે જે ઓબ્જેક્ટ ઇન્વોક થતો હોય એને જે છે એ રિફર કરે છે. નાવ ધીસ ઇઝ ધ વેરિયેબલ ઇન્ટીજર એ. બરાબર, આ જે વેરિયેબલ જે છે એની વેલ્યુ બે ઓબ્જેક્ટમાં ડિફરન્ટ હશે. બરાબર, અને એ વેલ્યુ આપણે એક ઓબ્જેક્ટમાંથી બીજા ઓબ્જેક્ટમાં ટ્રાન્સફર કરશું. અને આ જે ઓબીજે છે એ ઓબીજે આપણે મેઇન ફંક્શનમાં જ્યારે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરશું ત્યાંથી આપણે પાસ કરશું અને એ વેલ્યુ અહીંયા ફેચ થશે. નાવ ધીસ કન્સ્ટ્રક્ટર ક્લાસ ઇઝ ડન. નાવ આફ્ટર દેટ વી વિલ ક્રિએટ અ મેઇન ફંક્શન ક્લાસ વિચ ઇઝ અ const ડેમો, કે જેની અંદર આપણે મેઇન ફંક્શન ક્રિએટ કરવાનો છે અને ઉપરના ક્લાસનો આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાનો છે. ધ ક્લાસ નેમ ઇઝ const ડેમો. દેન વી હેવ ક્રિએટેડ ધ પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેન સ્ટ્રિંગ આર્ક્સ. એટલે મેઇન ફંક્શનની અંદર હવે આપણે ઉપરના ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાનો છે. ફોર ક્રિએટિંગ ધ ઓબ્જેક્ટ const c1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ const, એટલે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે કારણ કે આપણે પેરામીટર કંઈ પાસ કરતા નથી. એટલે c1 ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થશે એટલે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ કોલ થશે. આફ્ટર ધેટ વેરિયેબલની વેલ્યુ અસાઇન કરવાની છે આપણે c1 ડોટ એ ઇક્વલ ટુ 3. એટલે c1 ઓબ્જેક્ટનો જે એ વેરિયેબલ હશે એની વેલ્યુ 3 થઈ જશે. બરાબર, આપણે એક વેરિયેબલની વેલ્યુ સેટ કરી દીધી c1ની.
રાઈટ. નાવ C1 ડોટ A ઇક્વલ ટુ 3. હવે આપણે C1ની કોપી C2માં કરવાની છે, એટલે C1નો જે આ વેરિયેબલ છે એની વેલ્યુ છે 3. એ વેલ્યુ મારે C2 ઓબ્જેક્ટના વેરિયેબલમાં કોપી કરવાની છે, જેના માટે હવે હું કોપી કન્સ્ટ્રક્ટરનો યુઝ કરીશ. નાવ આઈ એમ ક્રિએટિંગ ધ અનધર ઓબ્જેક્ટ const C2 equal to new const C1. હવે જે આ C1 જે છે હું એઝ અ પેરામીટર તરીકે પાસ કરું છું, અને આ કન્સ્ટ્રક્ટર કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર છે. તમે જે ઓબ્જેક્ટ પાસ કરો છો એ આપણો કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર છે. કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર શું કરે છે? એક વેરિયેબલ બીજા વેરિયેબલમાં કોપી કરે છે. એક ઓબ્જેક્ટનો વેરિયેબલ બીજા ઓબ્જેક્ટના વેરિયેબલમાં કોપી થાય છે. આપણે પછી C2ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી છે, જ્યાં આપણે 3 વેલ્યુ પ્રિન્ટ થવી જોઈએ. હવે પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે, બરાબર, એ પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર અહીંયા કોલ થશે અને પછી વેલ્યુ ટ્રાન્સફર થઈ C2ના વેરિયેબલમાં વેલ્યુ 3 થઈ જશે. અકોર્ડિંગ ટુ ડેફિનેશન આપણે કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે. કોપી કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર જે તમે લોજિક લખો, જેટલા વેરિયેબલને કોપી કરવાનું લોજિક લખો એટલી જ વેલ્યુ કોપી થશે. બધી વેલ્યુ ઓટોમેટિકલી કોપી થાય નહીં. કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર આપણે ક્રિએટ કરવાનો હોય, એની કંઈ બેઝિક ફંક્શનાલિટી નથી, બરાબર. તો એ આપણે કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કર્યો છે અને એ એક જ વેરિયેબલની કોપી કન્વર્ટ કરે છે, બીજામાં ટ્રાન્સફર કરે છે. જો તમે એ મોર દેન વન વેરિયેબલ હોય તો એ પણ યુઝ કરી શકો છો, અને તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે એક વેરિયેબલ પણ યુઝ કરી શકો છો. ધીસ ઇઝ વોટ ધ કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર વિચ વી હેવ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ અકોર્ડિંગ ટુ ડેફિનેશન. હવે અહીંયા ઓબીજેમાં નીચેથી એક ઓબ્જેક્ટ પાસ થશે, બરાબર. નીચેથી જે ઓબ્જેક્ટ પાસ થશે એની કોપી કરંટ ઓબ્જેક્ટમાં ટ્રાન્સફર થશે. કરંટ ઓબ્જેક્ટ કયો? તો કે જેના થ્રુ આ કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર ઇન્વોક થયું હોય, રાઈટ. સેમ પ્રોગ્રામ જે છે, બરાબર, એ આપણે પ્રીવિયસ થિયરી સેશનમાં પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યો છે, અને એની અંદર આપણા 5 પર્પઝ જે છે ફૂલફિલ થતા હતા. અને સેમ પ્રોગ્રામ જે છે તમે આ પ્રેક્ટિકલમાં પણ ઇન્ક્લુડ કરી શકો છો, કે જેની અંદર ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર, પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર, કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ, કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર, પાસિંગ ઓબ્જેક્ટ એઝ અ પેરામીટર એન્ડ કન્સ્ટ્રક્ટર બધું જે છે ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે. પણ આ ડેફિનેશનમાં આપણે 2 વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની છે, ઓવરલોડેડ કન્સ્ટ્રક્ટર અને કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર, બરાબર. ઓવરલોડેડ કન્સ્ટ્રક્ટર એટલે 2 કન્સ્ટ્રક્ટર સિમિલર હોય, કન્સ્ટ્રક્ટરના નેમ ઓલવેઝ સેમ હોવાના છે, બિકોઝ જે કંઈ પણ કન્સ્ટ્રક્ટર આપણે ક્રિએટ કરવાના છીએ એ ક્લાસનું જ નામ હોય છે. એટલે જ્યારે તમે મોર દેન વન કન્સ્ટ્રક્ટર લ્યો છો તો અલ્ટિમેટલી એ શું થાય છે? કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ. તમે જોઈ શકો છો કે સિમિલર કન્સ્ટ્રક્ટરના નેમ દેખાય છે આપણને, કોન્સ્ટ અને એને એઝ અ પેરામીટર આપણે પાસ કરીએ છીએ ઓબ્જેક્ટ. એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ કે આની અંદર કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ પણ જે છે એ થાય છે. ડેફિનેશન જે છે એ તમને ડિફરન્ટ પૂછી શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ જ ડેફિનેશન છે કે આપણે કોપી કન્સ્ટ્રક્ટર અને ઓવરલોડિંગ જોઈએ છે, પછી તમને પાસિંગ ઓબ્જેક્ટ એઝ અ પેરામીટર એન્ડ કન્સ્ટ્રક્ટર એવી રીતે પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. પછી પેરામીટરાઇઝ કે નોન પેરામીટરાઇઝ એ રીતે પણ પૂછાઈ શકે છે. તો આ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ જે છે એ તમને બધી જગ્યાએ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. નાઉ લેટ અસ કમ્પાઇલ એન્ડ રન ધીસ પ્રોગ્રામ જાવા સી const demo dot java. Then for running the program, java const demo. Then you can see the output. The first, the default constructor call થાય છે and value of C2 equal to 3. રાઈટ. આપણે C1માં જે વેલ્યુ અસાઇન કરી તો ઓબ્જેક્ટમાં એ C2માં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. એટલે કોપી કન્સ્ટ્રક્ટરમાં જે આપણે કોપી ક્રિએટ કરી હતી કરંટ ઓબ્જેક્ટના વેરિયેબલની અંદર, આપણી પાસે જે એક્ઝિસ્ટિંગ ઓબ્જેક્ટ હતો C1ની કોપી C2માં કરી હતી, એ કોપી અહીંયા થઈ જાય છે. વેરિયેબલની વેલ્યુ જે છે 3 એ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ copy constructor and constructor overloading means the practical number 10. Now after that practical number 11, we will see the practical 12, and the practical 12 is about the private constructor. રાઈટ. અત્યાર સુધી આપણે જસ્ટ ખાલી કન્સ્ટ્રક્ટર યુઝ કર્યું હતું, એની અંદર આપણે કોઈ આગળ એક્સેસ સ્પેસિફાયરનો યુઝ નહોતો કર્યો. એક્સેસ સ્પેસિફાયર એટલે પબ્લિક, પ્રાઇવેટ અને પ્રોટેક્ટેડ. તો હવે આપણે જે કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરશું એ આપણો હશે પ્રાઇવેટ, જે આપણે અહીંયા યુઝ કરવાનો છે. એન્ડ
also write a method which will count the number of instances created using default constructor only. હવે આપણે એક મેથડ ક્રિએટ કરવાની છે કે જે આપણે જેટલા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ અને એ પણ ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટરનો યુઝ કરીને એ ઓબ્જેક્ટ આપણને કાઉન્ટ કરીને આપવી જોઈએ. એટલે આની અંદર પણ આપણે બે એમ ફૂલફિલ કરવાના છે. એક તો આપણે પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર લેવાનો છે અને બીજું એક મેથડ લેવાની છે કે જેની અંદર આપણે જેટલા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરતા હોઈએ એ કાઉન્ટ થવા જોઈએ. હવે જે પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે, કોઈપણ ક્લાસનો જે પ્રાઇવેટ મેમ્બર હોય, પછી એ વેરિયેબલ હોય, મેથડ હોય કે કન્સ્ટ્રક્ટર હોય, એને તમે ક્લાસની બહાર એક્સેસ કરી શકો નહીં. એટલે જે પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ વિધિન ધ ક્લાસ આપણે યુઝ કરવાનો હોય, બિકોઝ જે પ્રાઇવેટ મેમ્બર્સ હોય એ આઉટસાઇડ ધી ક્લાસ આપણે યુઝ કરી શકતા નથી. આઉટસાઇડ ધી ક્લાસ જો આપણે યુઝ કરવું હોય તો આઈધર એ આપણે પ્રોટેક્ટેડ લેવું પડે ઓર પબ્લિક લેવું પડે. બરાબર, તમે કન્સ્ટ્રક્ટરની આગળ પણ એક્સેસ સ્પેસિફાયર યુઝ કરી શકો છો, પબ્લિક, પ્રાઇવેટ ઓર પ્રોટેક્ટેડ. હવે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટર લેશું પ્રાઇવેટ કે જેને આપણે વિધિન ધ ક્લાસ જે છે એ એક્સેસ કરવાના છે. ફોર ધેટ ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ ક્રિએટ ધ ક્લાસ, then we have to create the two constructors inside that, because આપણને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટરથી કેટલા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થાય છે એ કાઉન્ટ કરવાનું છે. અને આપણે જો પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરીએ તો સાથે સાથે આપણે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર પણ ક્રિએટ કરવો પડે, બિકોઝ જે પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર હશે એ આપણે મેઇન ફંક્શનમાંથી એક્સેસ કરી શકશું નહીં, એનો યુઝ કરીને ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકશું નહીં. તો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવા માટે આપણે અહીંયા ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર લીધો છે. ક્લાસ નેમ ઇઝ અસાઇનમેન્ટ. બરાબર, આપણે અસાઇનમેન્ટ ક્લાસનું નામ લીધું છે અને ઇનસાઇડ ધેટ આપણે વેરિયેબલ લીધો છે સ્ટેટિક ઇન્ટીજર સી ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર, સ્ટેટિક વેરિયેબલ શું કામે લીધો છે તો કે આપણે ઓબ્જેક્ટનો કાઉન્ટ લેવાનો છે. તો ક્લાસ વેરિયેબલ જે કાઉન્ટ છે ઇન્ટીજર સી ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર, જે આપણે કાઉન્ટિંગ માટે લીધો છે, જેટલા પણ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો તો બધાય ઓબ્જેક્ટ માટે આ સીની વેલ્યુ જે છે સિમિલર રહેશે. એટલા માટે આપણે સ્ટેટિક લીધું છે. સો ધેટ જેટલા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થતા જાય અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ ઓબ્જેક્ટ આની અંદર આપણે ચેન્જીસ કરતા જશું સીની અંદર. હવે આપણે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટરથી ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરતા જશું, બરાબર, અને આ કન્સ્ટ્રક્ટર ઇન્વોક થશે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર. જેવો તમે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરશો એવો આ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ ઇન્વોક થશે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર. એની અંદર આપણે કાઉન્ટની વેલ્યુ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરાવીએ છીએ. હવે મેઇન ફંક્શનમાં જેમ જેમ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થતા જશે એમ એમ અહીંયા કાઉન્ટની વેલ્યુ જે છે એ ઇન્ક્રીમેન્ટ થતી જશે. બરાબર, જેવો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થયો કન્સ્ટ્રક્ટર ઇન્વોક થશે અને કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર આપણે એક જ સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું છે કે જે કાઉન્ટને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરે છે. એટલે જ્યારે આપણે છેલ્લે સીને પ્રિન્ટ કરાવશું તો જેટલા ઓબ્જેક્ટ આપણે ક્રિએટ કર્યા હશે એટલી વેલ્યુ આપણને પ્રિન્ટ થયેલી દેખાશે. Now after that we have created another constructor which is a private. હવે આપણે પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર યુઝ કર્યો છે, એની અંદર આપણે પેરામીટર લીધો છે, બિકોઝ આપણે બે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર લઈ શકતા નથી. આપણે એક ડિફોલ્ટ લીધો છે તો બીજો આપણે લઈએ પેરામીટરાઇઝ, જેની અંદર આપણે એક વેરિયેબલ લીધો છે ઇન્ટીજર બી અને એની અંદર જસ્ટ એ વેરિયેબલની વેલ્યુ આપણે પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. હવે આ કન્સ્ટ્રક્ટરનો ઓબ્જેક્ટ આપણે મેઇન ફંક્શનમાં ક્રિએટ કરી શકશું નહીં, બિકોઝ આ કેવો છે, પ્રાઇવેટ છે. બરાબર, આ જે છે એ પ્રાઇવેટ છે એટલા માટે એને આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવા માટે એક મેથડ લીધી છે સ્ટેટિક વોઇડ ડિસ્પ્લે. અને આપણને ડેફિનેશનમાં પણ એવું કીધું છે કે કાઉન્ટની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરવા માટે આપણે મેથડ લેવાની છે. બરાબર, તો એની અંદર આપણે પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટરને ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે બિકોઝ આ ઇનસાઇડ ધ ક્લાસ છે. ડિસ્પ્લે મેથડ જે છે એ ક્લાસનો જ મેમ્બર છે એટલે એ પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટરનો યુઝ કરીને ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકે છે. અસાઇનમેન્ટ A1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ અસાઇનમેન્ટ 5. બરાબર, એટલે પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે બિકોઝ આપણે પેરામીટરમાં 5 પાસ કરીએ છીએ કે જે ઉપર ઇન્ટીજર બીમાં ટ્રાન્સફર થશે અને એની વેલ્યુ 5 પ્રિન્ટ થશે. યુઝિંગ ધીસ ધ પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ક્રિએટેડ. બરાબર, આ ઓબ્જેક્ટ સેમ ઓબ્જેક્ટ આપણે મેઇન ફંક્શનની અંદર આપણે ક્રિએટ કરી શકતા નથી જસ્ટ બિકોઝ કે આ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ પ્રાઇવેટ લીધેલ છે. રાઈટ, પછી આપણે નંબર ઓફ ઓબ્જેક્ટ સીની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. જ્યારે પણ આપણે સીની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવશું
બરાબર, ત્યારે એ સીની લાસ્ટ વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવશે. જેટલા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યા છે 1 2 3 4 વોટ એવર ઓબ્જેક્ટ્સ વી આર ક્રિએટિંગ, ધ વેલ્યુ વિલ બી સ્ટોર્ડ ઇન ધી સી. બિકોઝ જેમ જેમ આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થાય છે અને સીની વેલ્યુમાં જે છે એ ચેન્જ આવે છે. રાઈટ. સો આ મેથડ આપણે શેના માટે યુઝ કરી છે તો કે એક પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર માટે યુઝ કરી છે અને અનધર પર્પઝ જે છે એ આપણે કાઉન્ટને પ્રિન્ટ કરવા માટે લીધી છે. પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટરનો તમે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરશો, બરાબર, આપણે જે ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી છીએ પેરામીટરમાં 5 પાસ કરો છો એટલે એ આપણો પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે વિથ પેરામીટર એ ઇન્વોક થશે અને ઇનસાઇડ ધ ક્લાસ જ આપણે એ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. રાઈટ. હવે આપણી પાસે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવા માટે બીજી કોઈ પ્લેસ નહોતી ક્લાસમાં, બરાબર, એક ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર હતું અને એક બીજું જે છે એ છે આપણી પાસે ડિસ્પ્લે મેથડ. તો ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર તો અગેન એન્ડ અગેન ઇન્વોક થશે મેઇન ફંક્શનમાંથી. રાઈટ. એટલા માટે આપણે એ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે આપણે ડિસ્પ્લે મેથડમાં મૂક્યું છે. ક્લાસની અંદર કન્સ્ટ્રક્ટર મેથડ વેરિયેબલ સિવાય આપણે બીજું કાંઈ નથી લખી શકતા, એટલે આ જે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએશનની લાઇન જે છે મેં મેથડમાં એડ કરી છે. ધેન ફોર મેઇન ફંક્શન આઈ હેવ ક્રિએટેડ ક્લાસ કાઉન્ટ અને આપણે ફાઇલનું નામ પણ સેવ કરશું count.java. હવે આપણે વેરિયસ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાના છે. એના માટે આપણે મેઇન ફંક્શન લઈશું આ કાઉન્ટ ક્લાસની અંદર પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન સ્ટ્રિંગ આર્ક્સ. બરાબર, આ જે કાઉન્ટ ક્લાસ જે છે, બરાબર, એ આપણે લીધો છે કે જેની અંદર આપણે મેઇન ફંક્શન લઈ શકીએ. બરાબર, અને ફાઇલનું નામ પણ count.java બિકોઝ એની અંદર આપણે મેઇન ફંક્શન લીધું છે. આ મેઇન ફંક્શનની અંદર આપણે 1 by 1 જે છે અસાઇનમેન્ટ ક્લાસના ઓબ્જેક્ટ્સ ક્રિએટ કરશું A1 A2 A3. ધ ઓબ્જેક્ટ્સ આર ક્રિએટેડ, બરાબર, ઓબ્જેક્ટ ડેફિનેશન જે છે ક્લાસ નેમ ઓબ્જેક્ટ નેમ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ક્લાસ નેમ, અસાઇનમેન્ટ A1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ અસાઇનમેન્ટ, અસાઇનમેન્ટ A2 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ અસાઇનમેન્ટ એન્ડ સેમ ઇઝ ફોર A3. એટલે 3 ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થાય છે એટલે અલ્ટિમેટલી સીની વેલ્યુ શું થઈ જવી જોઈએ 3. સીની વેલ્યુ આપણે ઇનિશિયલી 0 લખી છે. જેમ જેમ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે એમ એમ C1ની વેલ્યુ જે છે એ સીની વેલ્યુ જે છે એ ચેન્જ થતી જશે. ઇનિશિયલી 0 છે, ફર્સ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે ત્યારે 1, સેકન્ડ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે ત્યારે 2 એન્ડ થર્ડ ટાઈમ જે કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે તો એમ એમ આ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે સાથે સાથે સીની વેલ્યુ પણ ચેન્જ થતી જશે અને આ જે વેરિયેબલ સી છે એ ત્રણેય માટે ડિફરન્ટ નહીં હોય. લાઈક આપણે 3 ઓબ્જેક્ટ્સ છે A1 A2 A3, તો A1.c A2.c અને A3.c તમે જે રીતે સીને એક્સેસ કરો એની વેલ્યુ જે છે એ સિમિલર જ રહેવાની છે. હવે આપણે આ સીની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરવા માટે ડિસ્પ્લે મેથડને જે આપણે કોલ કરીએ અસાઇનમેન્ટ ડોટ ડિસ્પ્લે. બરાબર, અસાઇનમેન્ટ જે છે એ ક્લાસ છે અને આપણે મેથડને શું લીધી છે સ્ટેટિક, એટલે આપણે ક્લાસનું નામ યુઝ કરી અને આ મેથડને કોલ કરીએ બિકોઝ એની અંદર આપણે સીને પ્રિન્ટ કરાવ્યો છે. સી જે છે એ સ્ટેટિક પેરામીટર છે. તમારે જ્યારે સ્ટેટિક પેરામીટર યુઝ કરવો હોય મેથડની અંદર તો એ મેથડ પણ કેવી હોવી જોઈએ સ્ટેટિક. તમે એની અંદર નોન સ્ટેટિક મેથડની અંદર સ્ટેટિક વેરિયેબલ લઈ શકો નહીં, એટલા માટે મેથડ પણ કેવી બનાવી છે સ્ટેટિક. હવે આ સ્ટેટિક મેથડ કોલ થશે તો સૌથી પહેલાં જે લાઇન જે છે અસાઇનમેન્ટ A1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ અસાઇનમેન્ટ કે જેનો યુઝ કરીને અસાઇનમેન્ટનો ઓબ્જેક્ટ બનશે વિથ પેરામીટર અને એ પણ કયો ઓબ્જેક્ટ હશે પ્રાઇવેટ જે કન્સ્ટ્રક્ટર આપણે ક્રિએટ કર્યું છે પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર ઇન્વોક થશે. ધેન ધ નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન નંબર ઓફ ઓબ્જેક્ટ ઇક્વલ ટુ સી. બરાબર, એટલે સીની વેલ્યુ જે લાસ્ટમાં ઇનિશિયલાઇઝ થઈ હશે, રાઈટ, એ સીની વેલ્યુ જે છે અહીંયા પ્રિન્ટ થશે. નાઉ અકોર્ડિંગ ધ ડેફિનેશન we have to create one private constructor and we have to use that. આપણે જે પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવીએ છીએ એને આપણે વિધિન ધ ક્લાસ જે છે યુઝ કરવાનો હોય છે. આઉટસાઇડ ધી ક્લાસ આપણે પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટરને યુઝ કરી શકતા નથી. સો દેટ આપણે હવે ફર્ધર જે છે નેક્સ્ટ હતું કે આપણે પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટરની સાથે સાથે આપણે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર પણ ક્રિએટ કરવાનો છે અને એ ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટરનો યુઝ થઈ જેટલા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થતા હોય એ ઓબ્જેક્ટનો કાઉન્ટ લેવાનો છે અને એના માટે આપણે મેથડ લેવાની છે. તો આપણને 3 વસ્તુ કીધી તો કે એક પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવવાનું છે,
એક ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવવાનો છે અને સાથે એક મેથડ બનાવવાની છે. તો આપણે ક્લાસની અંદર એવું જ કર્યું છે અસાઇનમેન્ટની અંદર. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે એક વેરિયેબલ લીધો છે કાઉન્ટ કરવા માટે, રાઈટ. પછી આપણે કાઉન્ટ વેરિયેબલ લીધો છે સ્ટેટિક, કે જે જેમ જેમ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થશે એની અંદર આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ કરાવશે એટલે આપણને ફાઇનલ ઓબ્જેક્ટ મળશે. પછી કન્સ્ટ્રક્ટર લીધા છે અને મેથડ. નાવ આફ્ટર ધીસ લેટ અસ કમ્પાઇલ એન્ડ રન ધીસ કોડ. હવે આપણે ફાઇલનું નામ જે રાખ્યું છે એ રાખ્યું છે આપણે count.java, બરાબર. count.java એની અંદર આપણે મેઇન ફંક્શન લીધું છે કે જે count.java-ને આપણે રન કરશું તો આઉટપુટ આપણને જે ઉપરનો જે ક્લાસ જે છે અસાઇનમેન્ટ એના ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થશે અને વોટેવર જે કંઈ પણ આઉટપુટ હશે એ ડિસ્પ્લે થશે. નાવ ફોર કમ્પાઇલિંગ ધ ફાઇલ વી હેવ ટુ રાઇટ ધ જાવા સી count.java, રાઈટ. અને ફોર રનિંગ ધ કોડ વી હેવ ટુ રાઇટ ધ જાવા કાઉન્ટ, બરાબર. હવે આપણા પ્રોગ્રામમાં ઇનિશિયલી ડેફિનેશન પ્રમાણે જ કરવું હોય, બરાબર. તો ડેફિનેશનમાં આપણને કીધું જ છે કે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવવાનું છે, પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવવાનું છે અને ફર્ધર મેથડ બનાવવાની છે. એટલે આની અંદર આપણે કંઈ પણ મગઅપ કરવાની જરૂર નથી. જેમ જેમ ડેફિનેશનમાં કીધું છે એમ આપણે ડેફિનેશનમાં લેવાનું છે. કાઉન્ટ કરવાનું છે તો કે કાઉન્ટ માટે આપણે વેરિયેબલ લીધું સ્ટેટિક, બરાબર. અને પછી આપણને ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર કીધું છે તો ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર, પછી પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર કીધું છે તો પ્રાઇવેટ કન્સ્ટ્રક્ટર, ધેન આપણને કીધું છે કે મેથડ, તો આપણે મેથડ લીધી છે. નાવ યુ કેન સી ધ નંબર ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ ઇક્વલ ટુ 3. આપણે જેટલા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરશું એ ઓબ્જેક્ટનો કાઉન્ટ જે છે અહીંયા ડિસ્પ્લે થશે. ધીસ ઇઝ વોટ અવર પ્રેક્ટિકલ. ઇન નેક્સ્ટ સેશન વી વિલ લર્ન ધ નેક્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ. થેન્ક યુ.